سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا۔ تمام سننے والے بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں ناچیز ملک محمد احمد غازی، جنرل سیکرٹری چونیا پریس کلب راجو گروپ، اور سب بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے ساتھی بھائی ہیں، ہمارے پریس کلب کے ممبر ہیں، چونیا پریس کلب کے کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ رانا صاحب، چونیا پریس کلب راجو گروپ کی طرف سے ہم سب دوست آپ کو دل کی گہرائیوں سے، تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور چونیا پریس کلب راجو گروپ میں آپ تشریف لائے، اور آج ان کے آنے کا ایک اہم مقصد بھی ہے، 100 سال کا پہلا دن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونیا پریس کلب راجو گروپ جس نے ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا تھا اور جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی، صحافت میں ہمارے مرکزی پریس کلب لاہور کے بعد اگر کہیں پہ الیکشن ہوئے ہیں ووٹ کے ذریعے تو وہ چونیا پریس کلب ہے جہاں پہ یہ الیکشن ہوئے تھے، اور انشاءاللہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہم دے کے جا رہے ہیں دوستوں کو وراثت میں، اور دیں گے انشاءاللہ آگے بھی، یہ ایسے ہی جو ڈکٹیٹرشپ کے منہ کے اوپر بہت زوردار تماشا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ جمہوریت ہی رہے گی اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج باقاعدہ آج سے الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے، کمپین کا، اس سلسلے میں چونیا پریس کلب سے یہاں سے جناب فارم ملیں گے جہاں پہ جو دوست اپنے وصول کریں گے، اور جناب میں اس کے بعد دعوت دوں گا رانا باز صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت محبت، آپ لوگوں نے آج سال کے پہلے دن مجھے یاد کیا، راجو کی اور آپ سبھی لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں وہ میری نظروں کے سامنے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو کام پولیٹیشنز نے کرنا تھا، یا جو کام یہاں کی جو سوشل ورکرز نے کرنا تھا، وہ ذمہ داری آن پڑی ہے صحافیوں میں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بڑا پرسرات پہ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کسی کا کام کرواتے ہیں تب مرے، نہ کروائے تب مرے۔ لوگوں کے مسائل کا جتنا ادراک اور جتنی فہم آپ لوگوں کو ہے، شاید ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز تھے، میں ایک پولیٹیکل ورکر تھا، آج وہ پولیٹیکل ورکرز رہے نہیں۔ یہ ڈکٹیٹرز کی ماشاءاللہ کا، یہ جو آپ نے ابھی ڈکٹیٹرشپ کی بات کی، میں اس سے بھی بات کروں گا۔ آج اصل میں دوسرے پریس کلب والوں کی شادی بھی ہے، میں یہ اہمیت ہے آپ لوگوں کی کہ میں پہلے ادھر آیا، میں نے کہا چلے وہ اس میں بعد میں ہوتا چلا جاتا ہے، شام کو بھی چلا جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ بٹ آپ لوگوں کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو ایفرٹس ہیں یہ واقعی ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ مشکل ہے، اور اس مشکلات میں جو ہم لوگ تعاون کر سکتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ تو میں پہلی بات پہ آتا ہوں، تو ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوا ہے اس وقت، پرابلمز بہت زیادہ ہیں، لیونگ ہماری بالکل چینج ہے۔ ہمارے اب جو نئے لوگ ہیں ان کی لیونگ آلموسٹ وہی ہے جو فارن میں عام لوگوں کی، اور جہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز اور جہاں پہ سروسز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی وہی ہیں، ہم لوگ ان اے سینس رچ ہیں،
पैसे भी लोगों के पास अफोर्ड करते हैं। लोगों के पास मोस्टली मैंने देखा गांव में भी अब जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करने की पोजीशन में हैं लोग। अब हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, इवन प्राइवेट सेक्टर, वो भी हमें कैटर नहीं करता। यानी कि आप मोबाइल की ये सर्विस ले लें, ये सब स्टैंडर्ड चल रही है। हमारी टीएमए की सर्विसेज में खुद भी वो कोशिश करता रहा, नहीं हम वो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम लोगों को वो लिविंग दे सकें। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि ये छोटी सहूलतों के लिए प्राइवेट जो ये हाउसिंग कॉलोनीज हैं उनका क्यों ट्रेंड हो रहा है कि वहां पे थोड़ा मेंटेन होता है। तो ये वो चीजें हैं, पुलिस का निजाम आपके सामने है, माल पटवार आपके सामने है, ओवरऑल पॉलिटिशियंस का रवैया आपके सामने है, जो इन ऑफिसेज को फंक्शनल नहीं होने दे रहे। मैं अदारों की बात तो बड़ी दूर की बात है, मैं बहुत छोटी सर्विसेज की भी बात करता हूँ जो फंक्शनल है। और मैं ऐसा कहूँ हमारा प्राइवेट सेक्टर भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और आप लोगों को बहुत ज्यादा दराज है। और आप थोड़ी बहुत पॉइंट आउट करते हैं तो समझते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये हर सहाफी के आजकल पीछा करता है, लाइक हर जो बंदा थोड़ी सी जो ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहता है तो उसको यही कहता है जी ब्लैकमेल करने वास्ते जनाब नजरकड़ी गल है। तो ये वो गंद है हमारे मुआशरे का, जिसको आप जब साफ करेंगे तो गर्द मट्टी आपसे पड़ेगी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज से कभी डिसअपॉइंट ना हो। एवोल्यूशन होता है ये, क्योंकि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं तो करता नहीं। कोई पॉलिटिशियन इसलिए नहीं करता कि उसको अपनी नाम की बड़ी फिक्र होती है कि मुझे यहाँ से वोट खराब हो जाएंगे मेरे। वो करते ही नहीं कोशिश कि अगर इंक्रोचमेंट चल रही है तो वो कहेगा यार आंख बंद करके निकलो यहाँ से, ये मेरे बस की बात नहीं, बिकॉज मेरे जो है वोट खराब हो जाएंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ राजू बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता रहता है, लोगों की इज्जत भी उछालने नहीं देता। ये मुझे कई दफा देखा है कि किसी बंदे की कोई इज्जत उछाल रहा हो, कोई पगड़ी उछाल रहा हो तो ये रेजिस्ट करता है। तो मैं समझता हूँ ये रेजिस्ट करता है। तो राजू ग्रुप का मतलब है कि आप लोग सभी जो इस मेंबर हैं और जो जमहूरी तरीके से मेंबर हैं, जो ये समझते हैं कि मैं कल को अब आ सकता हूँ, ऊपर बैठ सकता हूँ, मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, अपनी आवाज को हर जगह पहुंचा सकता हूँ, अब सभी लोग इस तरह के, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की सिलेक्शन मुहिम का जो बाकायदा आगाज हो रहा है। मैं बड़ा ममनून हूँ कि आज मेरे जैसे एक आम वर्कर को, जो बिल्कुल आप जैसे बंदों में से है, जो इस हाई स्कूल में कुछ दिन में पढ़ा हूँ, मेरे यही थे, साइकिल पे आते होते थे हम, तो हमारे लिए यही तो सब तो गवर्नमेंट स्कूल बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, प्राइवेट तो होते ही बने थे। तो मैं इन्हीं गलियों में इसी अठाड़ से ये गुजर के, मेरे लिए चूनिया एक तख्त चूनिया की तरह, इस तरह जिस तरह कोई वो देवमालाई एक होता है ना, मतलब उसमें एक शहर नजर आता है, तो वो अलफ लहलवी था कि जब हमें प्यास लगी होती थी, कई दफा हम वहां से आ रहे होते थे गाँव से, तो शहर यूं नजर आता था, हम ऊपर की तरफ देखते थे। तो मुझे आज भी वो इसके साथ मेरी वो यादें वाबस्ता हैं। वो मैं आज भी फख्र महसूस करता हूँ कि मैं चूनिया के साथ, और मैं जो सर्विसेज यहाँ जो खिदमत कर सका करता रहूँ। दूसरी बात ये भी है कि आपने एक पिछले दिनों वीडियो देखी होगी उसकी आफ्ताब इकबाल की, वो थोड़ी बड़ी कंफ्यूजिंग है, उसमें बड़ी हिस्ट्री हमारी ना खराब की गई है, काफी चीजें जो इधर उधर की हैं वो नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कोई बंदा आप में से आगे है, कुछ मवाद हम भी देंगे जो हिस्ट्री के मुतालिक यहाँ का है, तो वो थोड़ा ना आप एलेबोरेट करें चूनिया की सकाफत को, इसके दरवाजों को, इसकी जो कल्चरली अहमियत है। क्योंकि हमें अभी तक चूनिया के ऊपर फख्र करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, गालियां निकालने वाले सभी मिलते हैं। तो ये शहर जैसा भी हो, मुझे याद है एक दफा इंग्लैंड से कुछ गोरे आए थे यहाँ, तो मैं उनको लेके गया, तो वो कहते हैं योर सिटी इज लाइक रोम। मीन जो रोम में कंस्ट्रक्शन थी, वो कहते हैं कि वो है मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, इतना एंशिएंट सिटी है। तो ये हमारा फख्र है। तो मैं छोटा सा आप लोगों के लिए एक टोकन नजराना 50,000 का ऐलान करता हूँ। ये कोई आपकी वो जो एफर्ट्स हैं उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे कोई मंथली वो लगा दें, सभी लोगों में मंथली भी कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि जो आपने बीड़ा उठाया है ये बहुत मुश्किल और बड़ा है। तो हमारी ये कोशिश है कि आप लोग इसमें साबित कदम रहें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी ये एफर्ट जारी रखें। मुआशरे में जो रिलीफ आपके जरिए मिल सकता है वो गरीब और मस्कीन और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। और जो मसाइल कोई बयान नहीं करता,
جو ڈرٹی ہماری لانڈری ہے کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ ضرورت بھی اللہ نے رکھی ہے, جنہوں نے یہ پروفیشن بھی چنا ہے, کہ آپ وہ لوگ ضرور بیان کریں. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, کسی کی چاکری کرنے سے, کسی کی تعریف کرنے سے آپ کی عزت نہیں بڑھے گی. آپ کی عزت اگر ہے تو وہ مسائل کو ابھارنے میں, تو آپ بے دھڑک ہو کے, چاہے وہ پولیس کے خلاف ہے چاہے کسی کے خلاف, ریگارڈ لیس آف اینی تھنگ, آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے یہ لوگ بیوروکریٹ آپ کے پاس آئیں گے. یہ میں آپ کو میکینزم بتا رہا ہوں. جتنا آپ ان کے نیچے لگیں گے, ان کے پیچھے بھاگیں گے, یہ لوگ آپ کو یوز کریں گے, بیکاز دے ویری ٹرینڈ. ان کا جتنے یہ ٹرینڈ ہے, ہم لوگوں کو وہ سائیکی نہیں پڑھائی جاتی, تو ہر چیز پڑھ کے آتے ہیں. یہ بندے کو اتنا ہو تو اسے کو یوز کر دیتے ہیں. آپ نے اگر ان کو یوز کرنا ہے دین آپ ان کی جو پرابلمس ہیں, جو ان کی مس مینجمنٹ ہے, اس کو ان کے منہ پہ ماریں. اور جتنی ضرورت آپ دکھائیں گے اتنا یہ دیکھیے گا آپ کو آپ کے پاس آئیں گے اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو میں یہی بات کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو کر دیتے سارے ساتھ دو آ جاؤ سارے ہی آ جاؤ. میرا تصویر کھینچتا بس ہوتا شام ہی آ جاتا. ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر. رانا صاحب آئے تھے, تصویر سارے دوست